It's good to be here this morning and be with you today. 오늘 아침 여러분과 함께하고 또 여러분 앞에 하나님의 말씀을 전할 수 있어서 큰 축복이 됩니다. Usually when I give a message to Moksanim, usually my messages are like 15 to 20 pages long. 보통 제가 이 설교 말씀을 이제 아웃라인을 우리 김 목사님한테 건너줄 때는 굉장히 페이지 수가 20 페이지? Yeah, usually 15 to 20. 15페이지에서 20장까지 긴 메시지를 갖다 줍니다. So most of the time he said, it's too long, Brother Bossler, too long. 근데 되게 제가 말하기를 이거 15장, 20장이 설교가 너무 길다라고 얘기를 합니다. And I said to him, I said, Moksanim, I've sat in here and listened to you preach. Sometimes I think, too long, too long. 내가 여기 와서 설교 들을 때 목사님 설교할 때도 목사님 설교가 굉장히 길었다고 이렇게 느꼈습니다. No, it's never too long. Amen. 그러나 결코 그렇게 길지 않습니다. Oh, no amen out there. Oh, okay. Maybe it is too long. 네. 아마 여러분들이 아멘이 없는 걸 보니까 길기는 긴 모양입니다. This morning I want to speak to you about fear or fear not. 오늘 아침에 이 이사야서 43장에 있는 말씀을 통해서 오늘 그 영어로 fear not이라고 그랬는데 우리가 한국말로 의역을 해보면은 하나님을 공포의 대상으로 여기지 말라. 단순히 두려워하지 말라. 이런 의미보다도 더 강력한 하나님을 공포의 대상으로 여기지 말라. 이런 제목으로 하나님 말씀을 전하도록 하겠습니다. In the scripture we just read this morning, 2 times God's word says to the nation of Israel, don't fear, fear not. 오늘 이 본문 말씀을 보게 되면 1절에서 11절에 있는 동안에 하나님께서 쭉 이스라엘 민족을 이러이러한 것들을 너희를 위해서 내가 이렇게 할 것이다고 서술하면서 2번이나 너희는 나를 공포의 대상으로 여기지 마라. 너희는 나를 두렵게 공포의 대상으로 여기지 마라. 2번이나 반복해서 하시는 말씀을 볼 수가 있습니다. Now in the world today we have a lot of fear. Just watch the news or read the newspaper. There's a lot of fear in there in the world today. 우리가 이제 여러분들과 내가 사는 이 세상에는 우리가 뉴스를 본다든지 신문을 본다든지 보면 우리를 두렵게 하는 것들이 너무나 많습니다. Now my wife and I are flying back to America on Tuesday. 제가 이번 주 화요일 날 이제 미국에 돌아가게 되겠습니다. So yesterday I turned on our television to watch the news and there on CNN news about the airplane going down and crashing. 그래서 이제 그 어제 짐을 싸면서 텔레비전을 보니까 비행기가 이집트 비행기가 어딘가 아주 떨어져 가지고 자취를 감췄다는 그 뉴스를 들었어요. So I turned the television off. I don't want to watch that. 그래서 제가 아이고 텔레비전을 껐어요. My daughter Megan, most of you know my youngest daughter Megan. 여러분들이 아시는 분은 아실 텐데 제 막내딸 메건이라고 있습니다. Now you would think Megan would be a great flyer on an airplane because she has flown many times. 그래서 그 메건은 비행기 타기를 참 좋아하고 또 비행기를 많이 타고 여행을 하는 그런 스타일입니다. But Megan has a great fear of flying. 그런데 또 그걸 보게 되면 그 비행기를 그렇게 많이 탔는데도 불구하고 또 비행기를 탈 때마다 아주 공포를 느끼기도 합니다. When we get her on a plane, she used to grab my hand the whole time. 18 hours on the plane, squeezing my arm so tight. 그런데 이제 그 이 딸이 비행기 고소공포증이 있는지 비행기를 탈 때부터 내 손목을 잡고 18시간 비행기를 탈 때마다 꼭 그렇게 붙들고 아주 공포감을 느끼는 것을 봅니다. And then if the plane went up or went down, she would start crying. 또 이제 그 비행기가 뜰 때 좀 충격이 있고 내릴 때 충격이 있을 때 그때는 울기도 합니다. So all kinds of fear. 여러분 우리가 이 세상에 살다가 보게 되면 비행기에 대한 공포심도 있고 여러 가지 공포가 있을 수가 있습니다. Now when I was a young boy, about 8 years old, my father worked and my mother had to work because we were poor. We didn't have a lot of money. 제가 8살 때 미국 나이로 8살이니까 우리나라는 이제 한 9살쯤 됐는데
아버지도 토요일 날 일하고 어머니도 토요일 날. 그때인가 아마 저희들이 가난했습니다. So my mother would give me 25 cents, which is about 201, and I would go to the movie and watch the movies on Saturday afternoon. 그러니까 토요일 날 오후에 이렇게 되면 내 혼자 집에 있으니까 이거 혼자 있기 놔두기가 힘드니까 이제 쿼러라고 해가지고 25센트짜리를 하나 주면서 한국 돈으로 한 뭐 300원 정도 이분 계산 잘못해서 200원이라고 하면 한 300원 정도 됩니다. 그걸 쿼러를 주면서 이걸 가지고 오후에 시간을 때우라 이렇게 이야기를 합니다. Now you know that was a long time ago to go to the movie for 201 or 301. 예, 여러분 200원이나 300원 가지고 영화를 본다고 하는 것은요 지금으로는 상상이 되질 않지만은 여러분 아주 오래 전에는 200원, 300원 가지고 영화도 But 봤습니다. Moksanim and I are very old, so that's why. 예, 저나 또 우리 김 목사님은 많이 이제 나이가 많다는 증거겠죠? So I used to take the 201 and I would go to the movie, which was walking. I would walk. It was, I don't know how far, several thousands of meters from my house. 그래서 이제 어머니한테 그 쿼러를 이 25센트를 받아가지고 이제 거리가 얼마나 먼지는 몰라도 여기서 뭐 메가마트 정도 됐든지 로타리 정도 됐든지 하여튼 걸어서 갔습니다. And so in those days, you go in, you pay your money, get your ticket, you go inside, and you could sit down and you could watch the movie over and over again. You can stay in there and watch the same movie all afternoon into the evening. 예, 그래서 그때 당시에는 이제 그 돈을 들고 들어가게 되면은 오후에 들어가 가지고 그 영화가 끝나면 또 보고 또 보고 또 보고 그래도 나가라 그러지를 않았기 때문에 하여튼 깜깜할 때까지 앉아서 영화를 보고 앉았습니다. So I could watch the movie many, many times and stay all day until the evening. 그래서 그날 한 번 극장 오후에 점심 먹고 들어가면은 계속 그 극장 안에 있다가 깜깜해지고 해가 져서야 그때서 이제 어머니 아버지가 올 때쯤 돼서 이제 집으로 오곤 했습니다. And so my favorite kind of movie was the scary movies like Dracula and werewolves and Frankenstein and all those things. I love the scary ones. 예, 그런데 제가 좋아하는 영화가 어떤 영화냐면 그때 당시에 유행했던 공포 영화예요. 공포 영화인데 드라큘라 뭐 또 프랭크스타인이라 하는 무슨 그런 괴기 영화 뭐 하여튼 이런 공포스러운 영화를 그때 상영을 했는데 그 영화를 되게 좋아했습니다. And so I would go inside when a scary movie is playing and I would get on the very first row closest to the screen and I would sit like this and I'd have to look up to the screen like this. 예. 근데 어째 영화 감독이 안 된지 모르겠습니다. 예. 그래서 극장에 돈 주고 들어가 가지고 앞자리에 앉아가지고 제일 잘 보이는데 앞자리에 앉아가지고 끝까지 그거 영화를 잘 봤다는 I 거죠. was young and I could do that then, you know. Now it hurts my neck. 예, 그래서 하여튼 뭐 맨 그 어리니까 앞자리에 앉아가지고 계속 그 스크린을 쳐다보니까 이 목이 정말 빠지도록 그걸 쳐다보고 영화를 And I would 봤습니다. sit there and watch the movie and the scary part would come when Dracula was about to bite somebody's neck. And I would go, oh no, no! Hide my face. 예, 그래서 앞에 앉아 있다가 이제 드라큘라가 막 그 입으로 이빨을 막 목에다가 빨라 그러면은 막 아주 내 목을 빠는 것처럼 막 비명을 지르고 그렇게 And then I would 했습니다. look and watch again. 예, 그렇게 하면서도 또 그 영화를 And then another scary part. No, you know, like that. 이 한국말로는 그 이런 영화를 계속 쳐보고 있었다 이 말입니다. And so I'd watch the movie over and over until the last movie was at 8 o'clock at night. 예. 그런데 이제 그걸 계속 공포를 즐기면서 무서워 떨면서도 보면서 마지막 영화가 이제 8시에 그 끝나는 그 영화까지 다 보고 이제 집으로 돌아가는 And at that time I left the movie theater, but it was dark outside. It was nighttime. 그런데 이제 밖에 나와보게 되면 이미 해가 꼴딱 지고 깜깜한 밤인데 집으로 돌아갈 일이 And I 막막하잖아요. would have to walk home by 근데 myself. 거기서부터 이제 혼자 아이는 혼자고 사람들도 별로 없어요. 그래서 혼자 그 길을 깜깜한 밤에 집으로까지 걸어가야 Now 돼요. where the theater was, there was many city street lights. Many. So it was very bright.
예, 그런데 이 극장은 막 굉장히 불빛이 있고 막 사람들을 유혹하기 위해서 이렇게 불빛이 비치는 그런 시내의 한복판에 있습니다. But I'd have to go to the road, the street where my house was, and I had to turn off, and it was very dark, not many lights. 그런데 이제 극장을 벗어나서 그 코너를 돌아가게 되게 되면은 이제는 불빛도 없고 컴컴한 뒷골목을 통해서 우리 집을 가야 됩니다. So I would get under one of the last street light looking, and then I'd run as fast as I could down the street near to get to my house. 그래서 이제 거기서 이렇게 있다가 불빛이 있는데 있다가 저 끝에 이제 그 가로등이 있으면은 거기 가만히 있다가 준비 딱 해가지고 그냥 죽으라고 불빛 앞에까지 가서 뛰어가고 또 그렇게 뛰어가고 그때나 지금이나 변함이 And I 없는 get 것입니다. to the next light, and then I'd run again 그래서 in the dark. 그 가로등 밑에까지 뛰어가서 있다가 또 가로등 다음 가로등을 뛰어가고 아주 공포에 떨면서 And then 그랬어요. I would get to where my house is. I'd open the door, go inside, get into my bed, cover my head with the blanket. 예, 그래서 이제 집에 도착하자마자 뛰어 들어가서 방에 들어가서 담요를 뒤집어 쓰고 침대에 들어갑니다. Fear. We all have some kind of fear. 여러분, 제가 어렸을 때 그런 공포심이 있었는데 오늘 우리 모두에게도 뭐 병에 대한 공포도 있을 수 있고 무슨 이 공포가 우리를 위협하고 있을 때가 있다는 거죠. Beloved, today we live in a world that is full of fear. 또 뿐만 아니라 이 세상에서는 우리를 위협하고 있는 우리를 공포 속에 몰아넣는 그러한 공포들이 우리를 위협하고 있다는 We 거죠. live in fearful times here in Korea. Many young people need jobs. There's not many jobs out there, and so there's a lot of fear of trying to graduate college and find a job. 뿐만 아니라 우리 젊은이들에게도 한국에는 특별히 이제 대학을 졸업하고 이제 직장을 구해야 되는데 내게 맞는 직장이 있을 것인가, 또한 취직하기 얼마나 힘든데 내가 과연 취직을 할 수 있겠는가 하는 이러한 두려움을 넘어서 이제는 공포감이 들 문제로 많은 두려움들을 우리들 억습하고 있습니다. But over 60 times in the Word of God, God says to us, fear not, don't fear. 그런데 하나님께서 이 성경 말씀을 통해서 60회나 그의 백성들을 향하여 너희들이 이런 일들에 대해서 공포감을 갖지를 마라, 두려워하지 마라. 왜냐하면 내가 너희들의 아비가 아니냐 하시는 말씀으로 두려워하지 마라고 우리들을 권면하고 있습니다. Here in Isaiah chapter 43, God gives us some reasons why we don't have to fear. 두려워하지 마라고 하나님께서 그냥 이유도 없이 두려워하지 말아라고 말씀하신 게 아니라 왜 너희들이 두려워하고 공포감을 누릴 필요가 없는 이유에 대해서 이사야서 43장에 조목조목 말씀하시면서 두려워하지 말 것을, 공포감을 느끼지 못할 것을 주님께서 말씀하시고 있습니다. Very quickly, let's look at verse 1. 예, 첫 번째로 왜 우리가 하나님의 그 공포를 두려워하지 않아야 될 이유. 첫 번째로 Go ahead, Moksanem. Read verse 1. 1절입니다. 그러나 야곱아 너를 창조한 주가 이같이 말하노라. 오 이스라엘아 너를 지은 이가 말하노라. 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하여 내가 너를 내 이름으로 부르나니 너는 내 것이니라. Here we see God says, you don't have to fear because I have created you. 첫 번째로 하나님께서는 우리가 두려워하지 말고 공포감을 누리지 말 것은 내가 너희를 지었다 그랬습니다. 내가 너희를 창조했고 지었기 때문에 너희들은 두려워할 이유가 없다. In the book of Psalms, chapter 100 and verse 3, he says, know ye that the Lord is God because he has made us. 여러분 시편 100편 3절에 볼 것 같으면 하나님께서 우리를 지으셨나니, 하나님께서 우리를 지으셨을 때는 지으심의 목적은 우리로 하여금 공포감을 느끼도록 하기 위해서 하나님 우리를 창조하신 게 아닙니다. All of us here today as a child of God, we need to remember that God created us and he knows what is best for us in our life. 여러분 하나님께서는 우리에게 두려워하지 말라라고 말씀하신 그 이유 중에 뭐냐면 하나님이 지으셨기 때문에 하나님께서 지으신
우리가 하나님께서 공포를 갖지 않도록 두려워하지 않도록 하나님께서 우리를 지으셨고 우리를 위하여 있다는 것입니다. Beloved, this morning God has created us so that we can praise Him and worship Him. 하나님께서 우리를 창조하신 목적은 우리는 하나님께 찬양을 올려드리고 하나님을 예배하도록 하나님께서 우리를 지으셨습니다. We should never fear because our God, our Creator is all sufficient, all powerful. 우리를 지으신 하나님께서는 우리로 하여금 찬양하고 하나님께 예배하도록 지으셨기 때문에 하나님께서 우리를 위하시면 하나님은 그 풍성하신 능력을 가지고 우리로 하여금 지키시고 보호하시기 때문에 우리는 하나님 공포를 누릴 필요가 없다. Beloved, this morning, whatever need you have in your life, what is most needful, God will make that happen. He will supply that need. 사랑하시는 성도 여러분, 하나님이 우리를 지으셨고 하나님이 우리의 지으신 목적대로 우리가 산다고 하면 하나님은 우리의 필요를 무엇이든지 채워주실 수 있는 분이기 때문에 어떤 일들 때문에 공포감을 누릴 필요가 없다는 것입니다. No matter what crisis, no matter what trial will come in your life, God has created you. He will supply that crisis and get you through in your life. 그것은 무엇이냐면 하나님이 우리를 창조하셔서 하나님께 영광을 돌리고 예배하도록 창조하셨기 때문에 하나님이 우리를 위하시기 때문에 우리가 어떤 위기를 당하든지 어떤 환난을 당하든지 어떤 어려움을 당할 때도 하나님께서 우리를 위해서 그 위기에서 그 환난에서 그 핍박에서 우리를 건져주실 수 있는 하나님이시기 때문에 두려워할 필요가 없다는 것입니다. Beloved, today God has created us. He knows us. He is our God, our Savior. 사랑하신 성도 여러분, 하나님은 나를 지으셨고 하나님은 나의 아버지가 되시고 나의 주님이 된다는 사실을 믿을 때 어떤 공포 속에서 어떤 위기 속에서 두려움이 온다 하더라도 여러분들은 하나님이 나를 지으시고 나의 아버지라는 사실을 기억하시기 바랍니다. Now, the second reason that we don't have to fear today is because God has redeemed us. 두 번째로 우리가 하나님을 두려워하지 않아야 될 이유 중에 하나는 무엇이냐면 우리가 정말 부족하고 연약한 죄인일 때 하나님께서 우리를 구속해 주셨기 때문에 값을 주고 사 주셨기 때문에 하나님의 것이기 때문에 우리는 두려워할 이유가 없는 것입니다. Look at verse 1 again. Read it. 다시 1절에 있는 말씀을 보면 오 야곱아 너 창조한 주가 이같이 말하노라 오 이스라엘아 너를 지은 이가 말하노라 두려워하지 말라 내가 너를 구속하고 여기 보면 구속했다라고 하는 말이 돈을 주고 사서 새 사람이 되도록 내가 다 지불해서 너를 구속했다라고 말하고 있는 거예요. Beloved, this morning, redemption means God has paid something for us. 여러분 이것은 우리가 그 하나님께서 어떤 대가를 지불하고 우리를 회복시켜 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주셨다는 의미입니다. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 tells us that we are not our own, that we are bought with a price and we need to glorify God. 여러분 고린도전서 6장 19절에 있는 말씀을 보면 6장 19절에서부터 20절에 있는 말씀을 보면 내가 너희를 샀노니 너희는 내 것이라 그렇기 때문에 너희는 하나님께 영광을 돌리는 그 일을 위하여 내가 너를 샀노라라고 말씀하시고 있습니다. Jesus paid for our sin debt upon that cross, upon Calvary, and He shed His blood for our sin, my sin and your sin. 여러분 우리가 어떤 존재인 줄 아십니까? 우리가 구원받은 우리가 어떤 존재이십니까? 우리가 죄로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없는 그런 형편에 있을 때 하나님께서는 예수 그리스도 당신의 아들을 대죄가를 지불하시고 우리를 회복시켜 주셔서 하나님의 아들 딸로 삼아 주신 우리 하나님이십니다. Beloved, when our Savior Jesus Christ died on that cross, He paid our sin debt, redeeming us. He paid for me, He paid for you, and now He owns us. 이제 우리가 죄로 말미암아 영원히 멸망당할 수 없었을 때 예수님께서 십자가에서 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리의 죄값을 다 지불하시고 우리를 사주셔서 하나님의 자녀가 되게 하셨기 때문에 하나님의 것이기 때문에 우리는 두려워할 이유가 없는 것입니다. And because He owns us, He loves us, and we need never fear again because He bought us by the cross of Calvary.
여러분, 우리는 하나님의 것이 됐습니다. 하나님께서 대가를 지불하고 엄청난 대가를 지불하고 하나님의 자녀로 사 주셨기 때문에 하나님의 것이 됐는데 하나님이 지키실 것입니다. 여러분, 값지고 비싼 거는 소중하게 지키지 않습니까? 하나님이 가장 비싼 대가를 지불하고 우리를 구원해 줬기 때문에 하나님이 우리를 보호하시고 지키시기 때문에 두려워할 필요가 없다는 뜻입니다. Another reason that God has given us not to fear, he says, because I will be with you. 그 다음 주에 또 하나님께서 무엇을 말씀하시느냐면 내가 항상 너와 함께 하겠다. In verse 2 it says, when thou passest through the waters, he says, I will be with you. 여러분, 이 절에 보면 내가 물 가운데로 지나갈 때에 내가 너와 함께 하리라. He said, when I walk through the fires, he said, I will be with you. 예, 또 뿐만 아니라 여러분 불 가운데 지나간다도 내가 너와 함께 있겠다 그랬어요. Beloved, today we have God's promise from his word that his presence will always be with a believer. 여러분, 사랑하시는 성도 여러분, 여러분들이 어떤 형편이 있든지 간에 하나님의 임재를 여러분 체험하고 산다고 하면 하나님의 보호 속에 있기 때문에 두려워할 이유가 없다는 것입니다. Beloved, today his presence alone should remove the fear that comes in our lives. 여러분, 우리가 하나님의 임재 속에 있을 때 두려움은 사라지고 평안이 있게 된다는 사실을 잊지 마시길 바랍니다. Isn't it awesome today as a child of God, we don't have to fear because God is with us every day of our life. 우리가 하나님의 존전에 있고 하나님의 임재를 체험하고 살아가게 될 때 우리가 어떤 형편, 어떤 어려움, 어떤 고난, 어떤 위기 속에서도 하나님이 함께 하셔서 하나님이 보호해 주시기 때문에 우리는 그 하나님의 보호를 믿기 때문에 두려워할 이유가 없다는 것입니다. Matthew 28 and verse 20 says, I am with you always, even until the end of the age. 여러분, 마태복음 28장 마지막 절에 뭐라고 얘기를 하고 있습니까? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. God will be with us through the difficult times, the floods. 여러분, 하나님께서는 우리가 어떤 홍수와 같은 어려움 속에서도 하나님은 우리를 지키시고 우리를 보호해 주시겠다는 약속을 믿을 때 두려움은 물러가게 될 것입니다. He'll be with us through the fire, which is the testing times that come in our life. 여러분, 그렇기 때문에 우리가 그런 어려움이 있고 위기가 올 때 우리의 믿음이 참으로 테스트 되는 거고 우리의 믿음을 알아보는 것이지 우리는 공포가 그와 같은 것들을 공포를 주장하기 위해서 그런 위기에 직면하게 하시는 것이 아닙니다. And even when death knocks on our door ready to take us to heaven, God says, I will be there with you, raising you up and taking you out. 여러분, 어느 날 죽음의 사자가 여러분들의 문을 노크를 할 때 모든 사람은 두려워 떨겠습니다. 그러나 우리가 하나님의 자녀가 된 우리는 죽음의 사자가 우리 문을 두드린다 하더라도 주님은 우리에게 말씀하십니다. 내가 너와 함께하고 너를 데리고 영원한 하늘나라에 데리고 갈 것이니 두려워하지 말라라고 말씀하시는 거 아닙니까? Psalm 23 verse 4 says, though I walk through the valley of the shadow of death, it says what? I will fear no evil, for you are with me. 여러분, 시편 23편 다윗에게 하나님께서 말씀하실 때 내가 사망의 음침한 계곡을 지날 때라도 내가 주의 지팡이와 안위하심이 너와 함께 할 것이다. 내가 너를 지켜줄 것이라고 약속해 주셨습니다. And lastly, this morning, we don't have to fear because God loves us. 사랑하신 여러분, 마지막으로 말씀을 드립니다. 우리가 두려워하지 않아야 될 하나님을 공포의 대상으로 여겨야 되지 않아야 할 이유 중에 가장 큰 이유는 뭐냐면 하나님이 우리를 지극히 사랑하고 있다는 사실입니다. Let's read verse 4 all together. 예, 우리 다 같이 4절을 우리가 함께 읽겠습니다. 시작. 너는 눈앞에서 귀중함으로 존귀한 자였으며 내가 너를 사랑하였은즉 내가 내 대신 사람들을 내주며 백성들을 내주어 내 생명을 대신하게 하리니. Amen. 아멘. Oh, you said amen instead of amen.
I'm sorry. Amen, brother. Yeah. Amen. Yeah. We don't need to fear because God loves us. 저는 한국 사람 있을 때는 아멘하고 미국 사람 있을 때는 예멘합니다. 예, 오케이. His love. He loves us. And so his love is a perfect love. 여러분, 오늘 이 4절에 읽은 말씀처럼 하나님 뭐라고 우리에게 얘기합니까? 내 눈앞에서 너희는 귀중하다 그랬습니다. 내가 너를 사랑하였다 그랬습니다. 하나님 우리를 이렇게 사랑하고 귀중히 여기기 때문에 우리는 하나님을 두려워할 필요가 없는 거예요. 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 1 John chapter 4 verse 18 says there is no fear in love, but perfect love casts out or throws out fear. 요한일서 4장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 진실한 사랑은 두려움을 내어 쫓는다 그랬습니다. 하나님이 사랑이 우리의 마음속에 있으면 두려움이 쫓겨나가고 주님의 평안이 우리의 마음속에 가득하게 될 것입니다. His love is perfect, but his love is also demonstrated in the Word of God. 여러분, 하나님의 사랑은 완벽하지만은 하나님의 사랑을 우리는 이 세상에 나타내 보이시기를 하나님은 원하십니다. Romans chapter 5 and verse 8 says, But God demonstrates his own love toward us, and that while we were yet sinners, while we were with thee and everlasting love. Oh, wait a minute, I got it wrong. Christ died for us. 예, 로마서 5장 8절에 있는 말씀을 보면 이렇습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확증하셨느니라 그랬습니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑해 주신다는가를 나타내 보여 주셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. Beloved, this morning, the one thing that we can know as a child of God for sure is that God loves us. 여러분, 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 우리는 한 가지 확실히 알아야 되는 것은 뭐냐면 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 이 사실 하나만으로도 우리는 두려움과 공포를 물리치고 하나님 사랑 안에서 머물 수 있다는 사실을 잊지 마시길 바랍니다. Let's look at verse 11 and we'll close. 예, 우리 11절에 있는 말씀을 읽고 마치도록 하겠습니다. 나 곧 주는 나는 주니라 나 외에 구원자가 없느니라. Amen. Hallelujah. God is the only Savior. Through Jesus, his Son. 사랑하신 여러분, 이 세상의 위기로부터 공포로부터 두려움으로부터 나를 구원해 주실 분은 우리 하나님뿐이 없음을 알으라고 하나님은 오늘 우리에게 말씀하시고 있습니다. Now the world may say to us, oh, there are many ways to God, many ways to Him. 여러분, 오늘날 많은 사람들이 하나님의 나라로 가는 길이 여러 개 있다라고 이렇게 이야기하는 사람들이 있습니다. But Jesus said in John 14:6, I am the way, the hope, and the life. 세상 사람들은 하나님께로 가는 길이 여러 가지가 있다고 말하지만 하나님은 예수님을 통해서 성경에 요한복음 14장 6절에 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아무도 아버지에게 갈 자가 없느니라라고 분명하게 말씀하시고 있습니다. Now the next time when Satan tries to get some fear to come into your life, some testing, to try to make you afraid, remember, God is greater than Satan. 사랑하신 여러분, 우리 인생을 살아갈 때 어떨 때는 위기를 당면합니다. 어떨 때는 핍박을 당합니다. 어떨 때는 어떤 질병 때문에 어떤 때문은 참으로 죽음 앞에서 우리가 공포를 느낄 수가 있지만은 그때마다 주님이 나의 창조자시고 나의 주님이시고 주님이 나와 함께 한다는 사실을 우리가 믿고 나가게 될 때 여러분들이 때때로는 여러분들이 그런 시험을 당할 때도 주님을 의지하게 될 때 공포를 물리치고 두려움을 물리치고 주의 평안이 여러분들에게 머물러 있게 될 것입니다. Fear not. 하나님을 공포 대상으로 여기지 마십시오. Don't be afraid. 하나님을 두려워하지 마시길 바랍니다. God is good. 하나님은 좋으신 분이고 우리를 사랑하시는 분이고 우리를 지키시는 분이고 우리와 함께 하시는 분임을 잊지 마시길 바랍니다. Let us stand and pray. 우리 다 같이 일어나셔서 기도하겠습니다. 우리 모든 분들이 조용히